no other organ in human body is probably is more important than breast. It is one such organ. 50% of all women will goes to a doctor for any sort of breast problem in her entire life. Can be nostalgia, it can be fibroadenoma, and above all it of course can be breast. Breast cancer is the commonest malignancy in women worldwide, particularly in developed countries and even in major cities in India. And in places where it is not the commonest, it is second only to CA cervix. Okay? And breast surgery is slowly but steadily developing as a separate subspecialty in surgery. Okay? Next, breast anatomy. The main structural unit of the breast is lobule. A lobule is drained by a ductule into the lactiferous ducts, and the lactiferous ducts, each lactiferous duct receives drainage from 15 to 20, it can be up to 100, but commonly 15 to 20. It can be as high as 100, it can be as low as 10 lobules, sorry. Each lactiferous ducts form an ampulla, which acts as a reservoir of milk or other secretions, or even, and from the ampulla they discharge into through the nipple. Multiple lobules form a lobe. Next, this is the structural thing. These are the milk glands. From there the ductules arise to form the lactiferous porette. This is clearer and easier to reproduce picture. Next, and wait, these are Cooper's ligament, which maintain the structure, which extend from the chest wall to the dermis, which maintain the structure of the breast by providing support. Next, breast lymphatics. Lymphatics of the breast are of two groups. One are the axillary nodes and the other are the internal mammary nodes. Okay? 75 to 80% drain into the axillary group of nodes, 20 to 30% drain into the internal mammary groups of nodes. Next, the axillary group is divided into 5 distinct groups. Number 1 is lateral, which is along the axillary vein, anterior along the lateral thoracic vessels, posterior along the subscapular vessels, central is embedded in the fat in the center of axilla, interpectoral lies in the between the pectoralis minor and major, and apical lies in continuity with the nose medial to pectoralis minor. Inner way, basically it is along the axillary vein. Where is the axillary vein? Passes from here to here. This part is lateral. Here it is medial. The medial group often called the central part. Okay. Then the anterior is here along the lateral thoracic vessels. Posterior is over the subscapular. Subscapularis muscle where the subscapularis vessels lie. Then the central and the apical. The medial central, the central and apical are called the medial groups. Okay. And they actually run along the axillary vein. They also actually run along the axillary vein. Okay. Not only the lateral, but the central and apical also lie along the axillary vein. Clear? Next. They can also be divided into 3 groups. This is easier. What is it? Level 1, level 2, level 3. Level 1, আমরা pectoralis major দেখতে পারি। Obese patientদের problem. Well, level 2 হচ্ছে pectoralis major এর তলায় কি আছে? Pectoralis minor. Pectoralis minor তলায় কি আছে? Pectoralis minor এর তলায়। এবার pectoralis minor টা কিসের মধ্যে engulf থাকে?
in the clavipectoral fascia. Clavipectoral fascia এখান থেকে বেরিয়ে একটা খামের মতো করে পেক্টোরালিস মাইনরটাকে এনগালফ করে তারপর আবার গিয়ে মিট করে ওপরের দিকে চলে যায় টু দ্য ক্ল্যাভিকল, তাই তো? এই ক্ল্যাভিপেক্টোরাল ফাসার ঠিক মধ্যে আমার পেক্টোরালিস মাইনর আছে। Lateral to the lateral border of the pectoralis minor is level 1. Deep to the pectoralis minor is level 2. Or medial to the medial border of the pectoralis minor is level 3. কি বললাম? Lateral to the lateral border of pectoralis minor is level 1. Deep to the pectoralis minor is level 2. Medial to the medial border of pectoralis minor is level 3. এইটা বেশি ইম্পর্টেন্ট কেন? যখন ব্রেস্ট ক্যান্সারের অপারেশন করা হয় এবং তাতে অ্যাক্সিলারি ডিসেকশন করা হয়, ইউজুয়ালি লেভেল 1 লেভেল 2 ইজ করাটাই হয়। লেভেল 3 তে আনলেস দেয়ার আর অবভিয়াসলি এনলার্জ নোডস which usually denote a very late case, usually করা প্রয়োজন পড়ে না। ওকে, that is the important of this level 1 and 2. আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে pectoralis minor এর margin helps us in delineating the extent of dissection. Clear? Interpectoral node কে বলা হয় Rotter's node also, Rotter's nodes. Okay? আর একটা কথা, breastal lymphatic drainage follows a sequential pattern, and the first node that receives lymph from a tumor site is called the sentinel node. Sentry কথাটা থেকে এসছে। Sentry মানে দরজার সামনে দারোয়ান, ওই sentinel নোডটা হচ্ছে সেই সেন্ট্রি। ওকে, নেক্সট এইটা ছবি, দিস ইজ দ্য পেক্টোরালিস মাইনর, এটা লেভেল 3, এর তলায় হচ্ছে লেভেল 2, এটা লেভেল 1, আর এইটা হচ্ছে অ্যাক্সিলারি ভেন, এখান থেকে গিয়ে এইখান থেকে বিকামস সাবক্লেভিয়ান ভেন, তাই তো? ক্লিয়ার? নেক্সট, এত কিছু তো হলো। The thing is, breast is a dynamic organ. It undergoes changes throughout a woman's reproductive life. Okay, এটা সবাই জানে, এটা সবাই জানে। But the thing is, it also undergoes changes during the course of each menstrual cycle, depending upon the level of the circulating female hormones. Okay, কি বললাম? It undergoes changes throughout a woman's reproductive life, or to say from puberty to menopause, from puberty to menopause, and also during each menstrual cycle, depending upon the circulating hormone levels. Next, এবার আমরা যদি ব্রেস্ট ডিজিজের কয়েকটা জিনিস দেখি, বলে বয়স আর এজ, 10-12 থেকে 15 থেকে 40 বছর বয়স অবধি সবচেয়ে কমনেস্ট ব্রেস্ট ডিজিজ হচ্ছে ফাইব্রোঅ্যাডেনোমা, তারপর হচ্ছে নোডিউলারিটি ফাইব্রোসিস্টিক ব্রেস্ট ডিজিজ, মোটামুটি 10-15 শুরু, মেজরিটি 50-এর মধ্যে শেষ হয়ে যায়, 60-70 অবধি যেতে পারে, কিন্তু পিক 40 থেকে 50-এর মধ্যে, তারপর আস্তে আস্তে নামতে পারে। নিশ্চয়ই শুনে থাকবি ব্রেস্ট পেনের কথা। 1 in 3 women visits to a doctor at least once in her life complaining of mastalgia or breast pain, which can afflict one or both breasts. And this is a very problematic condition, very distressing. আর আমাদের দেশে পার্টিকুলারলি কি হয়, বেশিরভাগ পেশেন্ট সেটাকে ক্যান্সারের পূর্ব লক্ষণ ধরে ডাক্তারদের মাথাটা চিবিয়ে খেয়ে ফেলে। A nightmarish condition for us too also. ঠিক আছে? আর
থেকে মোটামুটি স্টার্ট হয় ক্যান্সার, বাড়তে থাকে। এখানে 30 বলছি মানে ধরে নিও না 20-তে ব্রেস্ট ক্যান্সার হতে পারে না। ইট ক্যান অলসো হ্যাপেন। ওকে, ক্লিয়ার? কোনো অসুবিধা? নেক্সট, এবার যদি আমরা ব্রেস্ট ডিজিজগুলোকে দুটো গ্রুপে নিয়ে যাই, একটা হচ্ছে বিনাইন, একটা হচ্ছে ম্যালিগন্যান্ট। বিনাইন ব্রেস্ট ডিজিজকে আমরা যদি কনজেনিটাল, একটা হচ্ছে ইনভার্টেড নিপল, সুপারনিউমারি ব্রেস্ট আর নিপল, নন ব্রেস্ট ডিসঅর্ডার্স লাইক টিডসেস ডিজিজ আর ব্রেস্ট ডিসঅর্ডারের থেকে ডিফারেন্সিয়েট করা কঠিন হয়, কস্টোকন্ড্রাইটিস। ঠিক আছে? সেবেসিয়াস সিস্ট আর আদার স্কিন কন্ডিশনস, ব্রেস্টের উপর সেবেসিয়াস সিস্ট হয়, ইনজুরি হতে পারে। আর ANDI, এই কথাটার পুরো নাম হচ্ছে aberrations in normal development and involution. This nomenclature is given by Cardiff Breast Clinic. এর মধ্যে কি কি আছে? সাইক্লিক্যাল নোডুলারিটি অ্যান্ড ম্যাস্টালজিয়া, সিস্ট, ফাইব্রোঅ্যাডেনোমা, ডাক্ট একটাশিয়া, পেরিডাক্টাল ম্যাস্টাইটিস, আর প্রেগন্যান্সি রিলেটেড হতে পারে গ্যালাক্টোসিল আর ল্যাকটেশনাল অ্যাবসেস। ওকে, ক্লিয়ার? These are the common benign breast diseases. Okay? এরপর ফাইব্রোসিস্টিক ব্রেস্ট ডিজিজ, এটাকে কার্ডিফ ব্রেস্ট বলে, ANDI, aberrations in normal development and involution. বড় জটিল নাম দিয়েছে। ফর অল প্র্যাকটিক্যাল পারপাস ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসে এটাকে লোকে বলে ফাইব্রোঅ্যাডেনোসিস। ওকে, গন্ডগোলটা হচ্ছে এটা নিয়ে পেশেন্ট তখনই প্রেজেন্ট করে যখন খুব ব্যথা হয়, আদারওয়াইজ পেশেন্ট আসে না। তার লস অফ ফিল, ওগুলো নিয়ে পেশেন্ট, বেশিরভাগ পেশেন্টই আমাদের দেশে মাথা ঘামায় না। ক্লিয়ার? কি কি থাকে? ব্রেস্ট কি হয়? অ্যান এক্সাজারেটেড রেসপন্স অফ ব্রেস্ট ট্রমা অ্যান্ড এপিথেলিয়াম টু ভেরিয়াস সার্কুলেটিং hormones, circulating and locally produced hormones. Constellation of breast pain, tenderness and nodularity. Nodularity নিয়ে পেশেন্ট খুব বেশি মাথা ঘামায় না। That is something when on examination the doctor may feel. Okay? Basically it is the pain and tenderness which brings the patient to the doctor. Okay? Typically এমনিতে premenstrual heaviness of breast is very common. Almost 70 to 75% women experience this in their life. But in these cases, in addition to that heaviness, many also complain of severe pain. Next, প্যাথোলজিতে কি দেখা যায়? চারটে জিনিস পাওয়া যায়। একটা হচ্ছে ছোট ছোট সিস্ট ফর্মেশন, which are inevitable and variable in size. ফাইব্রোসিস থাকে, fat and elastic tissues disappear and replaced by fibrous trabeculae. Hyperplasia of the epithelium and the lining ducts and acini may occur with or without atypia. The problem is when there is atypia, because when atypia appears, that is pre-malignant. When there is no atypia, it has nothing to do with malignancy. Or papillomatosis. The hyperplasia may be so severe that may result in papillomatous overgrowth within the ducts. এছাড়া pathological adenosis, sclerosis, apocrine metaplasia. This can also give rise to malignancy. Or epithelial metaplasia. This can also give rise to malignancy. কিন্তু সবচেয়ে বেশি গন্ডগোলের হচ্ছে epithelial atypia. Clear? তাহলে এবার পেশেন্ট যদি আমার কাছে ম্যাস্টালজিয়া নিয়ে প্রেজেন্ট করে, ক্লিনিক্যালি আমি কি পাবো? অফকোর্স টেন্ডারনেস পেতে পারি, যার পেন আছে টেন্ডারনেস পেতেই পারি। সেকেন্ড কি পেতে পারি? একটা এর পরের স্লাইড, পরে ভেগ ইল ডিফাইন্ড লাম্প। একটা পেতে পারি ডিসক্রিট ওয়েল ডিফাইন্ড লাম্প, আরেকটা পেতে পারি যেটা সাইক্লিক্যাল ম্যাস্টালজিয়া। প্রশ্নটা হচ্ছে ব্যথা তোর প্রায় সবার আছে, ভেগ ইল ডিফাইন্ড লাম্প হলে আমার বিশেষ কিছু মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই, আমাকে ইনভেস্টিগেট করতেই হবে। Whenever there is lumpiness,
Any lump in breast, irrespective of age, must be investigated. Okay? যদি পেন আর লাম্প দুটো একসঙ্গে থাকে, ইনভেস্টিগেশন অফ দ্য লাম্প টেক্স প্রেসিডেন্স। ওকে, কি বললাম? আমার মোস্ট কমন প্রেজেন্টেশন হচ্ছে ম্যাস্টালজিয়া, which can be cyclical, which can be persistent. There may be a vague, ill-defined lump. There can be a discrete lump. Whenever a discrete lump is present, investigation of that discrete lump is more important than investigation of mastalgia. Okay? Remember, breast cancer for all practical purpose is a painless condition. Okay? Not only breast cancer, majority of the cancers are painless to start with. Our pain is the most beneficial symptom of for human being, because it is the pain that brings the patient to a doctor. It is the pain that forces the patient to seek medical advice. And majority of the cancers are in fact painless. As a result, patients often turn up to doctors late, causing delay in diagnosis, and the diagnosis occurs in a more advanced stage, increasing the mortality and morbidity. Am I clear? পরিষ্কার? আচ্ছা, কিন্তু কি বললাম তাহলে? যদি পেন আর লাম্প দুটো থাকে, আগে লাম্পটাকে ইনভেস্টিগেট করো। ওকে, নেক্সট। এবার ব্রেস্ট পেনের ট্রিটমেন্ট। ফার্স্ট কাজ হচ্ছে রিঅ্যাসিওরেন্স। তুই আমার কাছে ব্যথা নিয়ে এলি, আমি তোকে বললাম বেশি কিছু করতে হবে না, ঠান্ডা মাথায় থাকো, ঠান্ডা মাথায়, এক্স্যাক্ট। তোর তাতে ব্যথা কমবে? ইউজুয়ালি ফেলস। তারপর হচ্ছে ব্রেস্ট সাপোর্ট। দেখা গেছে খুব সিম্পল ওয়েতে আমি বলি আমার পেশেন্টদের, নর্মালি যে সাইজের আন্ডারওয়্যার পরেন তার থেকে এক সাইজ ছোট। That gives the tightness. Okay? Tight breast support. Normally যে সাইজের পরেন তার থেকে এক সাইজ ছোট। This is often very helpful. অনেকে বলে এক্সক্লুড ক্যাফেন লাইক ড্রিঙ্কস, কিন্তু করে লাভ হয়েছে বলে খুব একটা রিসার্চ পেপার বলে না। এবার ওষুধ। ওষুধের মধ্যে তিনটে ওষুধ দেওয়া যেতে পারে। একটা হচ্ছে ইভিনিং প্রিমরোজ অয়েল। ইভিনিং প্রিমরোজ অয়েল 500 to 1 gram BD or TD for 2 to 3 months along with tight breast support, এবং এর সঙ্গে অনেকে ভিটামিন ই দেয়। ওকে, 400 mg 1 OD। তারপর যেটা দেওয়া যায় ড্যানাজোল। ড্যানাজোলের প্রবলেম হচ্ছে ইট কজেস হার্সুটিজম। মহিলাদের অনেকে দাড়ি গোপ বেরিয়ে যায়, দ্যাট ইজ প্রবলেমেটিক, কসমেটিক্যালি আনএক্সেপ্টেবল টু মেজরিটি অফ ওমেন। ওকে, ট্যামক্সিফেন ব্রেস্ট ক্যান্সারে দেওয়া হয়, এটার জন্য কোনো বড় অথরিটি এখনো লাইসেন্স করেনি, কিন্তু দেখা গেছে কিছু কিছু পেশেন্টের বেনিফিট হয়েছে। ওকে, দিস ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট অফ ANDI or কমন ল্যাঙ্গুয়েজে ফাইব্রোঅ্যাডেনোসিস। আর মনে রাখবি, পোস্ট মেনোপজাল ওমেনের নো মোবাইল ফোন ইউসেজ ম্যাম, ইরিটেটিং ফর মি। ওকে, আচ্ছা, actually a way to hide one's failure. I am fine. I am not, my content is not attractive enough to keep yourself off the mobile. Okay? আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে পোস্ট মেনোপজাল। কি ভাঙলো রে, না কার কি পড়লো? আচ্ছা, এবার পোস্ট মেনোপজাল ওমেন যাদের HRT চলছে না অথচ ম্যাস্টালজিয়া বলছে, is usually some sort of referred breast cysts
ওই ফাইব্রোসিস্টিক ডিজিজেরই আরেকটা ম্যানিফেস্টেশন। ব্যাপারটা হচ্ছে এগুলো নিয়ে পেশেন্ট তখনই আসে ব্রেস্ট সিস্ট নিয়ে। প্রথম কথা হচ্ছে ছোট ছোট অজস্র সিস্ট হতে পারে, অনেকগুলো সিস্ট কোয়ালেস করে একটা বড় সিস্ট করতে পারে, which can present as a lump. কিছু কিছু সিস্টে পার্টলি ফুললি সিস্টিক, কিছু কিছু সিস্ট পার্টলি সিস্টিক, পার্টলি সলিড। ক্লিয়ার? যখন অনেকগুলো সিস্ট কোয়ালেস করে একটা বড় সিস্ট করছে and that presents as a lump, তখনই পেশেন্ট ডাক্তারের কাছে আসে। অজস্র ছোট সিস্ট যেটা সে নিজেও বোঝে না, তার নিয়ে সে ডাক্তারের কাছে আসবে কেন? তাই তো? তার মানে তোর কাছে যখন লাম্প নিয়ে এলো, তুই ইমেজিং এ পাঠালি, ইমেজিং এ তুই যদি একটা সিম্পল সিস্ট দেখিস, সিম্পল অ্যাসপিরেট করে দিস, কন্ডিশন কিওরড, আর কিছু করার দরকার নেই। সিম্পল অ্যাসপিরেশন করে দেয়, বা কিছু না করাটা আরো ভালো, বিকজ পিওরলি সিস্টিক একটা লিশনে চান্স অফ ম্যালিগনেন্সি ইজ অলমোস্ট নন এক্সিস্টেন্ট। কাজে তুই যদি কিছু না করিস, পেশেন্টের যদি আর ব্যথা না থাকে, না খোঁচালেও চলতে পারে। প্রবলেমটা হচ্ছে কমপ্লেক্স সিস্ট গুলো, যেটায় পার্টলি সিস্টিক পার্টলি সলিড কম্পোনেন্ট আছে, সেখানে কোর নিডল বায়োপসি ফ্রম দ্য সলিড পার্ট ইজ ম্যান্ডেটরি টু এক্সক্লুড ম্যালিগনেন্সি। ক্লিয়ার? আবার কি বলছি, মেজরিটি ক্ষেত্রেই সিস্ট হচ্ছে ছোট ছোট অজস্র, সেটা পেশেন্টও বোঝে না, ডাক্তারের কাছে আসেও না। কখন আসে? যখন অনেকগুলো সিস্ট কোয়ালেস করে একটা বড় সিস্ট করেছে and that presents like a lump. যেই তোর কাছে লাম্প, তার মানে পেশেন্ট তোর কাছে এসছে লাম্প, তোর কাজ বার করা ওটা একটা বড় সিস্ট কিনা, সিম্পল সিস্ট কিনা, কমপ্লেক্স সিস্ট কিনা। ওকে? যদি বড় লাম্প নিয়ে আসে, আমি যদি ইমেজিং এ দেখি সিম্পল সিস্ট, আমার কিছু না করলেও চলবে, বা সিম্পল অ্যাসপিরেট করলেও চলবে, ইউজুয়ালি কিছু না করা বেস্ট। কিন্তু যদি তাতে পার্টলি সলিড কম্পোনেন্ট থাকে, কোর নিডল বায়োপসি ফ্রম দ্য সলিড কম্পোনেন্ট ইজ ম্যান্ডেটরি। ক্লিয়ার? ওকে, ফাইন। নেক্সট, ফাইব্রোঅ্যাডেনোমা, second most common tumor of breast after cancer. Typically a disease of teenagers to around 32 33 years of age, can extend up to 35 36. Okay? Rarely after the 4th decade of life. Arises from hyperplasia of a single lobule. Firm, smooth lump that slips under the examining fingers. এটাকে যার জন্য বলে মাউস ইন দ্য ব্রেস্ট। ইঁদুর ধরতে গেলে গলে বেরিয়ে যায়, এটাকেও ধরে রাখা খুব কঠিন, স্লিপ করে যায়। ক্লিয়ার? ম্যালিগন্যান্ট পোটেনশিয়াল ভেরি লো। ট্রিটমেন্ট, কেউ কেউ বেশি, ট্রিটমেন্ট ব্যাপারটা হচ্ছে তুই যদি কিছু না করিস, কিছু এসে যায় না, কিচ্ছু এসে যাবে না। বাট দ্য প্রবলেম ইজ, একটা ইয়াং মহিলা, তার ব্রেস্টে একটা ছোট লাম্প আছে, তোর মাথা খেয়ে দেবে। ওকে? পার্টিকুলারলি আনম্যারিড ওমেন, মাথা খেয়ে দেবে। সো এক্সিশন করতে হয়। ওকে? But remember, cosmetically acceptable scar is also very important. It's a very important organ. Cosmetically acceptable scar. Okay? আর গোদের ওপর বিস্ফোরা কি? Some unfortunate ladies have multiple fibroadenomas. That is the problem. এই লাস্ট উইকে আমার কাছে একটি মেয়ে এসেছিল, যার রাইট ব্রেস্টে 3টি, লেফট ব্রেস্টে 2টি। আমি বললাম কটা কাটবো রে, এ তো ডিজাইন হয়ে যাবে। একসঙ্গে পুরো যদি কাটতে যাই, অনেকগুলো ল্যাক্টিফেরাস ডাক্ট কাটা পড়বে। মেয়েটার বয়স 16। বুঝতে পারছিস? ওকে, নেক্সট, ফাইলয়েডস টিউমার,
also called cystosarcoma phyloides or serocystic disease of body. Cystosarcoma, cyst নয়, this is a solid tumor. কেন cyst নাম দিয়েছে জানি না, সার্কোমা তাও নয়, না এটা সিস্ট না এটা সার্কোমা। প্যাথোলজিতে পড়ে এসছিস সার্কোমা অতি ভয়াবহ জিনিস, এটা না সিস্ট না সার্কোমা, কিন্তু তাও এর নাম হয়ে গেছে সিস্টোসার্কোমা। এই টিউমারটার একটা অদ্ভুত রয়েছে, এটা হচ্ছে একটা স্পেকট্রাম ইলনেস। ইট ক্যান বি অ্যাবসলিউটলি বিনাইন টু অবভিয়াসলি মাইটোটিক। It can be absolutely benign to obviously mitotic. Clear? আর হচ্ছে এই যেগুলোর হায়ার মাইটোটিক ইন্ডেক্স আছে, they are worrying. They can assume enormous proportions. এতটাই বড় হয়ে যায় যে স্কিন ওভার দেম গেট স্ট্রেচড, যার থেকে স্কিন আলসারেশন হতে পারে। ক্লিয়ার? ট্রিটমেন্ট হচ্ছে মেজরিটি তো বিনাইন, কাজে আমার ট্রিটমেন্ট হচ্ছে এক্সিশন অফ দ্য টিউমার। প্রবলেমটা হচ্ছে ইন কেসেস অফ ইনর্মাসলি বিগ টিউমার্স ইন রিলেটিভলি স্মলার ব্রেস্টস কি হয়, বেশি কিছু আর বাকি থাকে না, তখন এফেক্টিভলি সিম্পল ম্যাস্টেকটমি করে ব্রেস্ট রিকনস্ট্রাকশনের কথা ভাবতে হয়। ওকে, আমি টিউমার বার করার পরেও তো নর্মাল ব্রেস্ট টিস্যু কিছুটা ছেড়ে আসতে হবে। আমার দেখা গেল টিউমারটা এত বড়, পার্টিকুলারলি ইন এ লেডি উইথ এ স্মল ব্রেস্ট, বিশেষ কিছু আর বাঁচলো না, তাহলে রেখে লাভ কি? তাহলে পুরোটা উড়িয়ে দিয়ে ব্রেস্ট রিকনস্ট্রাকশন করে দিয়ে চলে এসো। ক্লিয়ার? দিস ইজ ফাইলয়েডস টিউমার। নেক্সট, গ্যালাক্টোসিল। Galactocele is collection of milk, particularly more common during the period when breastfeeding gradually starts to stop. ঠিক আছে? In long-standing cases, there may be calcification of the wall. ট্রিটমেন্ট করার দরকার আছে, ইউজুয়ালি অ্যাসপিরেট করে দিলে হয়ে যায়, তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই মিল্ক জমতে জমতে ইন্সপিসেট করে এত ঠিক হয়ে যায় যে অ্যাসপিরেট করা যায় না, নিডলের মধ্যে ওটা ঢুকতে চায় না। ইন সাচ কেসেস ড্রেনেজ ক্যান বি ডান। কি বললাম? মিল্ক জমে জমে একটা লাম্প হয়ে গেছে, পার্টিকুলারলি কখন হয়, যখন একটা ল্যাকটেটিং মা ব্রেস্ট ফিডিং বন্ধ করছে, আদারওয়াইজ তো মিল্ক আসবে না, আসবে না তো। এবার এই যে জমতে জমতে এটা হলো, কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই ওয়ালে ক্যালসিফিকেশন হয়, কন্টেন্টস আর ইউজুয়ালি মিল্ক মানে হোয়াইটিশ কালার, কিছুটা জমতে জমতে, এবার জমতে জমতে ইন্সপিসেট হয়ে এটা ঠিক হয়ে যেতে পারে, তখন অ্যাসপিরেট করলে নিডল দিয়ে আসবে না, সেক্ষেত্রে ড্রেন করে দিতে হবে। ওকে, প্রেজেন্টেশন তাহলে কি, একটা লাম্প থাকবে, আর খুব বেশি ব্যথা হলে, খুব বেশি বড় হলে ইট ক্যান কজ পেন, ড্র্যাগিং পেন। ওকে, নেক্সট, নিপল ডিসচার্জ। ডিসচার্জ ফ্রম দ্য সারফেস। এক নম্বর হচ্ছে পেজের ডিজিজ অফ দ্য নিপল, উইচ ইজ এ ক্যান্সার, পড়েছিস। স্কিন ডিজিজ লাইক এক্সিমা, সোরিয়াসিস, রেয়ার কজেস লাইক শ্যাঙ্কার। এখন আর হয় না, সিফিলিস থেকে এই জাতীয় স্টেজে যাওয়া এখন উঠে গেছে, আজ থেকে 200 বছর আগে, 150 বছর আগে হতো। শুনেছি মেডিকেল কলেজের প্যাথোলজি মিউজিয়ামে একটা টার্সিয়ারি সিফিলিসের অসাধারণ স্পেসিমেন আছে, আমি দেখিনি কোনোদিন। আর এবার ডিসচার্জ ক্যান বি ফ্রম এ সিঙ্গল ডাক্ট, ডিসচার্জ ক্যান বি ফ্রম মাল্টিপল ডাক্টস, ডিসচার্জ ক্যান বি ব্লাড স্টেন্ড or serous of any color. Blood stain hole, it can be from intraductal papilloma, intraductal carcinoma, duct ectasia. Serous hole fibrocystic disease, duct ectasia, carcinoma. একইভাবে ডিসচার্জ ফ্রম মোর দ্যান ওয়ান, যখন ব্লাড স্টেন তখন কার্সিনোমা, ectasia, fibrocystic. ব্ল্যাক আর গ্রিন মানে ectasia, পুরুলেন্ট মানে ইনফেকশন, সেরাস হলে fibrocystic, ectasia, carcinoma, মিল্ক হচ্ছে ল্যাকটেশন।
দিস আর দ্য কমন কজেস। তাহলে বেসিক্যালি দেখ ঘুরে ফিরে তিনটে রোগ, ডাক্ট একটেশিয়া, ডাক্ট প্যাপিলোমা, ডাক্ট কার্সিনোমা, এগুলোই বিভিন্ন পারমুটেশন কম্বিনেশনে আছে। ঠিক আছে? ডিসচার্জ ফ্রম নিপল, nipple discharge, particularly, next slide, particularly if it is blood stained, then excluding malignancy is the simple most important investigation. Clear? ইমেজিং করা যেতে পারে, সাইটোলজিক্যাল স্টাডিজ করা যেতে পারে। ইমেজিং এর মধ্যে ম্যামোগ্রাম, ইউএসজি ব্রেস্ট, সাইটোলজিক্যাল স্টাডিজের মধ্যে জামার যেটা বেরোচ্ছে যে ডিসচার্জটা সেটা সাইটোলজিক্যাল টেস্ট। বেসিক্যালি ছোট ডিসচার্জ যদি কম হয় পেশেন্টকে নিয়ে বেশি চিন্তা করতে না করা ভালো। প্রবলেমটা হয় যখন কন্টেন্ট ইজ হাই, তখন কিছু অপারেশনের দরকার পড়তে পারে। একটা অপারেশনের নাম মাইক্রোডোকেক্টমি, যে ডাকটা দিয়ে ডিসচার্জ আসছে তার মধ্যে একটা তার ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, তারপর নিপল অ্যারিওলা ঠিক তলায় ইনসিশন দিয়ে সেই তারটাকে আইডেন্টিফাই করা হয়, তারপর ওইটা ধরে ওই ডাকটাকে কেটে বার করে দেওয়া। ক্লিয়ার? আর একটা হচ্ছে হ্যাটফিল্ডস অপারেশন, মানে আমি যেখানে শিওর হতে পারছি না মাল্টিপল ডাক্টস গন্ডগোল হচ্ছে, তখন এন্টায়ার ডাক্টাল সিস্টেমটাকে নিচ থেকে এক্সারসাইজ করে দেওয়া, হ্যাটফিল্ডস অপারেশন। ওকে?